Today we are going to discuss about Maxwell distribution of molecular velocities. As we know, the molecules in a given the molecules of a given gas have different velocity. ആണല്ലോ അല്ലേ? എല്ലാ മോളിക്യൂൾസിനും ഡിഫറെൻറ്റ് വെലോസിറ്റി ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദേ ഹാവ് നോ സെയിം വെലോസിറ്റി, ദേ ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് വെലോസിറ്റി ബിക്കോസ് ദേ ആർ കൊളൈഡിങ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ. അതായത് ഇങ്ങനെ കൊളിഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചിലർക്ക് നല്ല സ്പീഡായിരിക്കും, ഒന്ന് കൊളൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സ്പീഡ് കുറയും, ഇയാളുടെ സ്പീഡ് കൂടും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ദ മോളിക്യൂൾസ് ഹാവ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് വെലോസിറ്റീസ് ഇൻ എ ഗിവൺ ഗ്യാസ്. And so their energies are also keep on changing. Kinetic energy change ചെയ്യുന്നുണ്ട്. And the postulate says that there is no loss of energy. Energy കുറയുന്നില്ല, കൊളൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ kinetic energy ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. Here is the equation, and this is the form of Maxwell-Boltzmann distribution of molecular velocities. And the equation is dN by n is equal to 4 pi m by 2 pi RT whole raised to 3 by 2 e raised to minus mc squared divided by 2 RT c squared dc. So this is the equation. Okay, equation നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. dN by n is equal to 4 pi m by 2 pi RT whole raised to 3 by 2 e raised to minus mc squared by 2 RT c squared dc. Now we can check the terms. First, look at n. n represents the number of molecules in the system. ഒരു given gaseous system എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള total number of moleculesനെയാണ് n represent ചെയ്യുന്നത്. n represents the total number of molecules. And dN is the number of molecules having velocities between c and c plus dc. അപ്പോൾ c എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെലോസിറ്റിയാണ്. ഓക്കെ, സിയും c plus dc വെലോസിറ്റി റേഞ്ചിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് dN. അപ്പോൾ ഔട്ട് ഓഫ് എന്നിൽ ഉള്ള മോളിക്യൂൾസ് c ആൻഡ് c plus dc വെലോസിറ്റീസ് ഉള്ള മോളിക്യൂൾസിനെയാണ് dN റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സപ്പോസ് n ഈസ് ഈക്വൽ ടു 100 ആണ്. ഒരു 50-60 മോളിക്യൂൾസിന് c ആൻഡ് c plus dc ആണെങ്കിൽ 50-60 ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, dN എന്ന് പറയുന്നത്. സോ dN ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾ ഹാവിംഗ് വെലോസിറ്റി c ആൻഡ് c plus dc. ദെൻ 4 pi കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. m ദാറ്റ് ഈസ് ദ മോളിക്കുലർ മാസ്, 2 pi the constant, r is the universal gas constant, T is the temperature in Kelvin, and here m molecular mass, c velocity, then r universal gas constant, T again T temperature, C molecular velocity. Okay, so നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ നോക്കി അറിയാം. ഫോർ എ ഗിവൺ സിസ്റ്റം molecular mass constant ആയിരിക്കും, and that dN by n is proportional to temperature. ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ് അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, now we can rearrange the system. ഈ dN by n എന്നുള്ളത് നമ്മൾ 1 by n എന്നാക്കി മാറ്റി. 1 by n dN by ഈ ഡി സി എന്ന പാർട്ടിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. സോ 1 by n dN by dc is equal to 4 pi m by 2 pi RT whole raised to 3 by 2 e raised to minus mc square by 2 RT c square. And you know, this term 1 by n dN by dc represents the probability, that is the probability of finding molecules having velocity c. c വെലോസിറ്റീസ് ഉള്ള മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഒരു പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് 1 by n dN by dc എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രാക്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ ദ ടേം 1 by n dN by dc that is equal to 4 pi m by 2 pi RT all raised to 3 by 2 e raised to minus mc square by 2 RT, and this term represents the probability of finding molecules having velocity c. Okay, so we have learned about the Maxwell equation, and what is that equation? 1 by n dN by dc is equal to 4 pi m 2 pi RT all raised to 3 by 2 e raised to minus mc square by RT dot c square. Right? And what is 1 by n dN by dc? It is the probability of finding a molecule having velocity c. c എന്ന വെലോസിറ്റി ഉള്ള ഒരു മോളിക്യൂളിനെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി, അതാണ് 1 by n dN by dc. Okay, and the Maxwell distribution on molecular velocities can be best explained on the basis of a graph, and the graph is between 1 by n dN by dc against c. That is the probability of finding a molecule having velocity c at a given temperature against c. അതായത് ഇത് സി വെലോസിറ്റി, ഇത് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഹാവിങ് വെലോസിറ്റി സി. സി എന്നുള്ള വെലോസിറ്റി ഉള്ള നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഔട്ട് ഓഫ് എൻ.
അതാണ് ഇത് അല്ലേ, പ്രോബബിലിറ്റി എത്രയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ 1/n dN/dc. സോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ്. T1 എന്നുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഗ്രാഫ്. ആൻഡ് ഫോർ T2 ഹിയർ ദിസ്, ഫോർ T2 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ T1. Now we want to arrive some features from this plot. And what is the first thing? We can see from the graph that the molecules having zero velocity, that is the molecules under motionless condition is less. അല്ലേ നോക്കൂ, molecule having zero velocity actually zero തന്നെ പറയാല്ലേ, ഇല്ല, that is very low. The molecules which are having motionless at any instant is very small, or the molecules having zero velocity is very small. അതാണ് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചർ ദാറ്റ് ഈസ് ഒബ്റ്റെയിൻ ഫ്രം ദ പ്ലോട്ട്. ഓക്കെ അല്ലേ, നോക്കൂ, സി വെലോസിറ്റി 0 ആവുന്ന മോളിക്യൂൾസ്, നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് വളരെ കുറവാണ്. ദെൻ രണ്ടാമത് നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത്, കുറവ് വെലോസിറ്റി ഉള്ള മോളിക്യൂൾസും കൂടുതൽ വെലോസിറ്റി ഉള്ള മോളിക്യൂൾസും കമ്പയറബിളി കുറവാണ് അല്ലേ. നമുക്ക് ഒരു മോഡറേറ്റ് വെലോസിറ്റിയിലാണ് കുറേ. ഈ ഹൈറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്, എത്ര മോളിക്യൂൾസിന് ഈ വെലോസിറ്റി ഉണ്ട്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇത്രയും മോളിക്യൂൾസിനുണ്ട്, ഈ ഒരു വെലോസിറ്റി വരുമ്പോൾ ഇത്രയും മോളിക്യൂൾസിനുണ്ട്. അപ്പോൾ ദ മോളിക്യൂൾസ് ഹാവിങ് വെരി ലോ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ഹൈ വെലോസിറ്റീസ് ആർ small അല്ലേ, are very small. molecules having very low velocities and high velocities are very small. നോക്കൂ, രണ്ട് ഭാഗത്തും ഇങ്ങനെ താഴ്ന്നിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. that is the second feature. okay, and the third feature is that consider the peak. നോക്കൂ, ഇവിടെ ഒരു പീക്ക് വരുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു പീക്ക് വരുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ഈ പീക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, number of molecules, that is it is the maximum number of gas molecule having a particular velocity. ഓക്കെ, അപ്പോൾ തേർഡ് എന്താ പറഞ്ഞത് നോക്കൂ, ഈ ഹൈറ്റ് ദാറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈറ്റ് അറ്റ് എ ഗിവൺ ടെമ്പറേച്ചർ റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ വെലോസിറ്റി പൊസസ്ഡ് ബൈ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് അല്ലേ. നോക്കൂ, ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ദ വെലോസിറ്റി പൊസസ്ഡ് ബൈ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് അല്ലേ. ഇത്രയും മോളിക്യൂൾസ്, അതായത് ആ ഹൈറ്റ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ്, ഇത്രയും മോളിക്യൂൾസ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വെലോസിറ്റിയാണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പല വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് വിചാരിക്കും, 5 ഉള്ളതുണ്ട്, 10 ഉണ്ട്, 20 ഉണ്ട്, 30 ഉണ്ട്, 40 ഒക്കെ ഉണ്ട് വിചാരിച്ചോളൂ. ഓക്കെ, 5 വെലോസിറ്റി ഉള്ളത് ഒരു 10 പേരാണ്, 10 വെലോസിറ്റി ഉള്ളത് ഒരു 15 പേരാണ്, 20 വെലോസിറ്റി ഉള്ളത് ഒരു 30 പേരുണ്ട്, 30 വെലോസിറ്റി ഉള്ളത് ഒരു 20 പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ നോക്കൂ, 30 ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് 30 പേർക്ക് 20 വെലോസിറ്റി. സോ ഈ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 30, അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 20. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ വെലോസിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് possessed by maximum number of molecule, and that is termed as the most probable velocity എന്നാണ് അതിനെ പറയുക. അപ്പോൾ എന്താ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ വെലോസിറ്റി, ദ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ വെലോസിറ്റി ആൽഫ ഓഫ് എ ഗിവൺ ഗ്യാസ് അറ്റ് എ ഗിവൺ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ദ വെലോസിറ്റി പൊസസ്ഡ് ബൈ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ. ഓക്കെ, ഈ ടെമ്പറേച്ചറിലും ഏതായിരിക്കും മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ വെലോസിറ്റി, ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ ഇതായിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ T1 എന്നുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിലെ വെലോസിറ്റി ഇതാണ്, T2 എന്നുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിലെ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ വെലോസിറ്റി ഇതാണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ വെലോസിറ്റി, ദ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ ഗ്യാസ് അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ദ വെലോസിറ്റി പൊസസ്ഡ് ബൈ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേര് കാണിക്കുന്ന വെലോസിറ്റിയാണ് മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ വെലോസിറ്റി ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ തേർഡ് പോയിന്റ്. ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് പോയിന്റ് ഈസ് the area under the curve represents the number of molecules having that particular velocity in the range. For example, നോക്കൂ, ഇവിടെ C1 C2 പറഞ്ഞ രണ്ട് വെലോസിറ്റി, C1 വെലോസിറ്റിയും C2. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ്, this area represents the number of molecule having velocity in the range C1 C2. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ എത്ര വരുന്നുണ്ട് ഏരിയ നോക്കൂ, ഇത്രയും വരും അല്ലേ, എത്രയും വരും. സോ ദാറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾ, ഇത് മൊത്തം അല്ലേ, number of molecules having the velocity C1 and C2. So the area under the curve represents the number of molecules possess a velocity in between the range C1 and C2. Okay, so in the fourth, area under the curve represents the number of molecule possess velocity between C1 and C2. Okay, ഇനി നമ്മൾ നോക്കൂ, രണ്ട് ഗ്രാഫും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യണം വിത്ത് ദ
ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ. ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയപ്പോൾ ഗ്രാഫിന് എന്താ സംഭവിച്ചത് നോക്കൂ. ഗ്രാഫ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ. ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക പറഞ്ഞാൽ ഹയർ വെലോസിറ്റി റീജിയനിലേക്ക് ഇത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് വി ഒബ്സർവ്ഡ്? വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ദർ occurs a rise in fraction of molecule having higher velocity. ഹയർ വെലോസിറ്റി ഉള്ള മോളിക്യൂളിൻ്റെ എണ്ണം കൂടിയില്ല. നോക്കൂ, ഇത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രാഫ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതൊരു വെലോസിറ്റിയാണ് നോക്കൂ, ഹയർ വെലോസിറ്റി. അതിൽ ഇത്ര പേർക്കേ ഉള്ളൂ ആ വെലോസിറ്റി. പക്ഷേ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയപ്പോൾ ഇത്രയും പേർക്കുണ്ട് അല്ലേ ആ വെലോസിറ്റി. So with increase in temperature there occurs a rise in fraction of molecule having higher velocity. വെലോസിറ്റി കൂടുതലുള്ളവരുടെ എണ്ണം കൂടി. ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയപ്പോൾ വെലോസിറ്റി കൂടുതലുള്ളവരുടെ എണ്ണം കൂടി when compared to low temperature. ഓക്കെ, ദെൻ പിന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി the most probable velocity also increased. നോക്കൂ, T1 ടെമ്പറേച്ചറിൽ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ വെലോസിറ്റി ഇതായിരുന്നു, T2 ടെമ്പറേച്ചറിൽ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ വെലോസിറ്റി ഇതാണ്, കൂടി അല്ലേ. സോ the most probable velocity also alpha also increases. And the third fraction is that most probable velocity increases though, പക്ഷേ fraction of molecule having most probable velocity എന്താ ചെയ്ത് ഡിക്രീസ് ചെയ്തു അല്ലേ. ഇവിടെ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ വെലോസിറ്റി ഉള്ളവർ ഇത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു, ഇവിടെ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ വെലോസിറ്റി ഉള്ളവർ ഇത്ര പേരുള്ളൂ. സോ ദ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് മോളിക്യൂൾ പൊസസിങ് മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ വെലോസിറ്റി ഡിക്രീസസ്. So these are the factors that observed at a higher temperature. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിയപ്പോൾ the fraction of molecule having higher velocity increased, most probable velocity increased, but fraction of molecule having most probable velocity decreased. ഓക്കെ, സോ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിയപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചത് പറയൂ. ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ദ ഗ്രാഫ് ബ്രോഡൻസ് അല്ലേ. ഇത് നോക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ഷാർപ്പാണ്, ഇത് കുറച്ച് ബ്രോഡായി മാറി അല്ലേ. സോ വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ദ ഗ്രാഫ് ബ്രോഡൻസ്. പിന്നെയോ ഷിഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ, ഷിഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ്. ദെൻ പിന്നെന്താ ഉണ്ടായത്, ഫ്ലാറ്റൻഡ്, ഇങ്ങോട്ട് ഫ്ലാറ്റൻ ടു ഡൗൺവേർഡ്, ഫ്ലാറ്റൻ ടു ഡൗൺവേർഡ്. സോ ഇതെല്ലാമാണ് ഉണ്ടായത് വെൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ്ഡ്. ബ്രോഡ്നെസ് ആയി, ഷിഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആയി, ഫ്ലാറ്റൻ ടു ഡൗൺവേർഡ്. ഹൗ വി ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ് എഫക്റ്റ്? ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്ലെയിൻ ഓൺ ദ ഫാക്ടർ e raised to minus mc squared divided by 2r. ഫാക്ടർ e raised to minus mc squared by 2rt ആണ് ഈ ഒരു ചേഞ്ചിന് കാരണം. ഈ ഒരു ഫാക്ടറിനെ നമ്മൾ ബോൾസ്മാൻ ഫാക്ടർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. മാക്സ്വെല്ലും ബോൾസ്മാനും ഡിറൈവ് ചെയ്ത ഇക്വേഷനിലെ ഈ ഒരു ഫാക്ടറാണ് ബോൾസ്മാൻ ഫാക്ടർ. ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കാരണം അല്ലേ 1/n/dn/dc നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ കാരണം, ഈ ഒരു പാർട്ട് കാരണമാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചത്. കാരണം നമുക്കറിയാം ഇ റേസ് ടു ഏതൊരു ഫാക്ടർ വന്നാലും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് അല്ലേ. എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഒരു സഡൻ ഇൻക്രീസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, സഡൻ ഡിക്രീസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. പക്ഷേ മൈനസ് അത് ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലേ. അപ്പോൾ നേരെ പോസിറ്റീവായ എഫക്റ്റ് തന്നെയാണ്. ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് മോളിക്യൂൾ ഹാവിങ് ഹയർ വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസസ്. സോ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ഗ്രാഫ് ഈസ് അറ്റ് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ഈ ഫാക്ടറാണ്. ഈ ഫാക്ടർ, ആ ഇക്വേഷനിലുള്ള ഈ ഫാക്ടറിനെ നമ്മൾ ബോൾസ്മാൻ ഫാക്ടർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. വിത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഈ ഫാക്ടറെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നെറ്റ് എഫക്റ്റ് എന്താ ഉണ്ടാവുക, ദ മോളിക്യൂൾ പൊസസിങ് വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ഇത് കൂടുക പറയുമ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതുമായിട്ടല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കറസ്പോണ്ടിങ് മോളിക്യൂൾസ് പൊസസിങ് ഹയർ വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസസ്. മനസ്സിലായോ മക്കളെ മാക്സ്വെൽ ഈ ഇക്വേഷൻ, ഈ ഒരു ഗ്രാഫ്, അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഒക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ. കുറവുള്ളവർ കുറവാണ്, കൂടിയതും കുറവാണ്. മിക്കവാറും എല്ലാവരും ഒരു മോഡറേറ്റിലാണ് കിടക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ വെലോസിറ്റി പൊസസ്ഡ് ബൈ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ്. ഏരിയ അണ്ടർ ദ ഗ്രാഫ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് നമ്പർ. വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഈ ഫിനോമിനാസ് ഒക്കെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് മോളിക്യൂൾ ഹാവിങ് ഹയർ വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു, മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു, നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾ പ്രോസസ്സിംഗ് മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ വെലോസിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്തു. ദിസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദിസ് ഫാക്ടർ. നെക്സ്റ്റ് വി വോണ്ട് ടു സ്റ്റഡി ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് മോളിക്കുലർ വെലോസിറ്റീസ്. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് വെലോസിറ്റി പറഞ്ഞു. ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചത് റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ വെലോസിറ്റി, RMS വെലോസിറ്റി. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വേറൊരു വെലോസിറ്റി പറഞ്ഞു, മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ വെലോസിറ്റി ആൽഫ. ഓക്കെ, എന്നാൽ വേറൊന്നും കൂടി ഉണ്ട്, ആവറേജ് വെലോസിറ്റി. ആവറേജ് വെലോസിറ്റി സ്മോൾ v വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു.
എന്താ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഡിഫറെൻറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് അല്ലേ, 1 2 3 എക്സെട്ര n നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് ഹാവിങ് വെലോസിറ്റി C1 C2 C3 അപ് ടു Cn വെലോസിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഇപ്പോൾ ആവറേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വെലോസിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സം ഓഫ് ദ വെലോസിറ്റീസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ n, അതല്ലേ നമ്മൾ ആവറേജ് കാണുക പറഞ്ഞാൽ, അതാണ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി. സോ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ ഗ്യാസ് അറ്റ് എ ഗിവൺ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി മീൻ ഓഫ് ദ വെലോസിറ്റീസ് പൊസസ്ഡ് ബൈ മോളിക്യൂൾസ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ. ഓരോ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ആവറേജ് വെലോസിറ്റി വ്യത്യാസം, കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ കണ്ടുല്ലേ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ വെലോസിറ്റി വ്യത്യാസം വരും ഓരോ ടെമ്പറേച്ചറിലും. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രത്യേകം പറയണം, average velocity of a gas at a particular temperature is equal to the mean of the velocities possessed by all molecules at that temperature. So consider a molecule containing n number of molecules, ranges from 1 to n, okay, having velocity C1 C2 C3 up to Cn. So what is average velocity? Small v is equal to ഓരോന്നിൻ്റെയും വെലോസിറ്റി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ, C2 C3 എക്സെട്ര അപ് ടു Cn ആൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് കൊടുത്തു നമ്മൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, 1/n ഇത് സം ചെയ്യാണല്ലോ, അപ്പോൾ നമുക്ക് സിഗ്മ എന്ന് പേരിനെ വന്നത് സം എന്നുള്ള ഇതിൽ നിന്നാണ്. സിഗ്മ i ഈക്വൽ ടു ഒന്നാമത്തെ മോളിക്യൂൾ മുതൽ in വരെ Ci എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ. ഇതാണ് ആക്ച്വൽ, അതിനെ നമുക്ക് ഇതാക്കി എഴുതാം 1/n സിഗ്മ i ഈക്വൽ ടു 1 ടു ടോട്ടൽ n Ci can be 1 2 3 etc. So this is average velocity. V is equal to C1 plus C2 plus C up to Cn divided by n. That is mean of the velocities possessed by, ഓരോന്നിനും ഓരോ വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ മീൻ, അതിൻ്റെ മീനിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, suppose we have n1 molecules having velocity C1, n2 molecule having velocity C2, nn molecule having velocity Cn. So what will be V? V is equal to, അപ്പോൾ നമ്മൾ n1 ആളുകൾക്ക് C1 വെലോസിറ്റി ഉണ്ട്, n2 ആളുകൾക്ക് C2 വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് എക്സെട്ര, nn ആളുകൾക്ക് Cn വെലോസിറ്റി ഉണ്ട്. ദെൻ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾ എന്താണ്, n1 പ്ലസ് n2 പ്ലസ് എക്സെട്ര n എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ. ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം, n1 C1 പ്ലസ് n2 C2 പ്ലസ് എക്സെട്ര nn Cn ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇത് ടോട്ടൽ നമ്പർ n അല്ലേ, n എന്ന് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. സോ വാട്ട് ഈസ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി? ഇറ്റ് ഈസ് ദി മീൻ ഓഫ് ദി വെലോസിറ്റീസ് പൊസസ്ഡ് ബൈ മോളിക്യൂൾ അറ്റ് ദാറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ. And you know there is an expression for V. V is equal to root 8 RT divided by pi m. മറക്കരുത്, ന്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് 8 RT ബൈ പൈ എം. നമ്മളൊരു RMS വെലോസിറ്റി പഠിച്ചിരുന്നു, എന്തായിരുന്നു, യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് 3 RT ബൈ എം ആയിരുന്നില്ലേ. ഓക്കെ, ഇത് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് 8 RT ബൈ പൈ എം. അതാണ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി, മീൻ, എല്ലാത്തിൻ്റെയും മീൻ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ വെലോസിറ്റി, RMS വെലോസിറ്റി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ യു. ഓക്കെ, യു അത് നമ്മൾ ആൾറെഡി പഠിച്ചു. എന്താണ് റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ വെലോസിറ്റി? ഇറ്റ് ഈസ് ദി സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ദി മീൻ ഓഫ് ദി, മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് പ്ലസ് പ്ലസ്, മീൻ ഓഫ് ദി സ്ക്വയേഴ്സ് C1 സ്ക്വയേർഡ് C2 സ്ക്വയേർഡ് C3 സ്ക്വയേർഡ് പ്ലസ് എക്സെട്ര Cn സ്ക്വയേർഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ n അല്ലേ. യു റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ വെലോസിറ്റി, ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ദി മീൻ ഓഫ് ദി സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് വെലോസിറ്റീസ് അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ. Here also, suppose n1 molecule having C1, n2 molecule having C2, nn molecule having Cn. So we can write U is equal to square root of n1 C1 squared plus n2 C2 squared plus etc. nn Cn squared divided by n1 plus n2 plus n3 etc. nn, and that is equal to n. ഇതിനെ നമുക്ക് പിന്നെ അടുത്ത ഇക്വേഷനിൽ n ആക്കി എഴുതാം കേട്ടോ. n ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്, സ്ക്വയർ റൂട്ടാണ്, മൊത്തം ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ വെലോസിറ്റി. ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ദി മീൻ ഓഫ് ദി സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ. ആവറേജ് എന്തായിരുന്നു? ജസ്റ്റ് മീൻ ഓഫ് ദി വെലോസിറ്റി C1 പ്ലസ് C2 പ്ലസ് എക്സെട്ര ബൈ n. ഇത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ദി മീൻ ഓഫ് ദി സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ദി വെലോസിറ്റീസ്. ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു മാക്സ്വെൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, u വാല്യൂ ഓഫ് u ഈസ് ഫോൺ ടു ബി u ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് 3 RT by m.
ടേംസ് ഒക്കെ അറിയാലോ. എന്തായിരുന്നു ആവറേജ് വെലോസിറ്റി? √8 RT/πm. ഇത് √3 RT/m. Next is most probable velocity represented by alpha. Average velocity small v, root mean square velocity small u, most probable velocity alpha. What is most probable velocity? It is the velocity possessed by maximum number of molecules. ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോളിക്യൂൾസ് കാണിക്കുന്ന വെലോസിറ്റിയാണ് മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ വെലോസിറ്റി. ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് Maxwell distribution, the value of alpha is found to be √2 RT/m. Okay, u √3 RT/m, alpha √2 RT/m. So that is most probable velocity. It is the velocity possessed by maximum number of molecules at that temperature. Next we can check the relationship between v, average velocity, u, root mean square velocity, and alpha, most probable velocity. So first of all we can write the average velocity. v is equal to parayu endana 8 RT/πm. Very good. And u is equal to endana √3 RT/m. And alpha is equal to √2 RT/m. Okay, നമ്മൾ ഇയാളെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണേ. ഓക്കെ, √3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈയും ചെയ്യുക, 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. സോ 8/3π 3 RT/m എന്ന് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ √3 RT/m എന്താണ്? u ആണ് അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് √8/3π u പുറത്താണ്, സ്ക്വയർ റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലല്ല. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാല്യൂ ഈസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി 0.921 u. അതായത് വി എന്ന് പറയുന്നത് 0.921 u ആണ്. അതുപോലെ ആൽഫയും നമുക്കൊന്ന് 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈയും ചെയ്യാം. 2/3 × 3 RT/m കൊടുത്തു. ദാറ്റ് ഈസ് √2/3 u. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.816 u ആണ്. മനസ്സിലായി? സോ വാട്ട് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ആൽഫ ഈസ് ടു വി ഈസ് ടു u ഈസ് ഈക്വൽ ടു, യുവിനെ നമ്മൾ 1 ആയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, വി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര യു, ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര യു ആണ്? 0.816 ആണ്. ആൻഡ് വി എന്ന് പറയുന്നത് 0.921 ആണ്. ഓക്കെ, അതിനെ നമ്മൾക്ക് 1 പോയിൻറ്റ് സംതിങ് ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്രാക്ഷൻ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ 1:1.128 1.224 ഈ ഒരു റേഷ്യോയിലാണ് കിടക്കുന്നത്. Okay, so that is about the relationship between u, v and alpha. Okay, so u ആണ് റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ വെലോസിറ്റി ആണ് കൂടുതൽ അല്ലേ എല്ലാത്തിനേക്കാളും. ഓക്കെ, ദെൻ ദർ ഈസ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ RMS വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ഡെൻസിറ്റി. RMS വെലോസിറ്റി u എന്ന് പറയുന്ന √3 RT/m ആണ്. അതിനെ നമുക്ക് √3 RT എന്ന് പറഞ്ഞാൽ PV അല്ലേ, m എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു √3p. v/m എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റി അല്ലേ, മാസ് ബൈ വോളിയം ഡെൻസിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ v/m എന്ന് പറയുന്നത് 3p/t. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു തരാം. അത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദ വെലോസിറ്റീസ് ആൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ RMS വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ഡെൻസിറ്റി. Just we can sum up what we have learned today. Maxwell's distribution of molecular velocities. Okay, that means in a given gas the molecules possess different velocities. ഓരോ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെയും വെലോസിറ്റി വ്യത്യാസമാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി പൊസസ് ചെയ്യുന്ന മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ എണ്ണം കണക്കാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാക്സ്വെൽ ആൻഡ് ബോൾട്ട്സ്മാൻ ഡിറൈവ് ആൻ ഇക്വേഷൻ, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ഇക്വേഷൻ dn/n equal to 4πm/2πRT whole raised to 3/2 e raised to -mc²/2RT. സോറി ടു മക്കളെ, 2RT ഉണ്ട്. ഡോട്ട് c² dc. എന്നിട്ട് അതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തു. 1/n ഡി സിയെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അല്ലേ. സോ 1/n dn/dc റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് എ മോളിക്യൂൾ ഹാവിങ് വെലോസിറ്റി സി എന്നുള്ള വെലോസിറ്റിയെ ഉള്ള ഒരാളെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് ഇത്. Okay, then what is the significance? It can be best understood on the basis of the plot 1/n dn/dc against c. Okay,
So temperature T1 ഇങ്ങനെ കിട്ടും, T2 ഇങ്ങനെ കിട്ടും. Okay, and we explain the nature. The molecule having low velocities are less, negligible ആണ്, and the molecule having low velocities and high velocities are also very low, and there is most probable velocity, that the velocity possessed by maximum number of molecules, and the area under the curve represents number of molecules having particular velocity in the range. And it was observed that when temperature is increased, occurs a rise of fraction of molecule having higher velocity ഉള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടി, and most probable velocityയും കൂടി, but number of molecule possessing most probable velocity കുറഞ്ഞു. Okay, so എന്താ സമയം broaden ചെയ്തു, shift to right ആണ്, and flatten ചെയ്തു. This can be explained on the basis of this Boltzmann factor. ആ ഇക്വേഷനിലുള്ള Boltzmann factor ആണ് അതിന് കാരണം ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ ഈ ഫാക്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കൂടുന്നു. So fraction of molecule possessing velocity കൂടുന്നു. Then there are different types of average velocity പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, mean of the velocities possessed by molecule, and average velocity equal to root 8 RT by pi m. And what is root mean square velocity? Square root of the mean of the squares of the velocities. What is most probable velocity? Velocity possessed by maximum number of molecule, and this is the equation. And what is the relationship between these? And these are the values. Just compare അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും alpha is very much less than, and average velocity less than u. Most probable velocity ആണ് വലുത്. Okay, this is not RMS velocity ആണ് വലിയ വാല്യൂ ഉള്ളത്. Most probable velocity, average velocity, and root mean square velocity. Okay.